एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। मारो सोलहे महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कौतक काल इह हुक्म पठाया। जी जंत उपाय समाया। विखै विगसै सब रंग माणै। रचन कीना एक अखाड़ा। वड्डा साहिब वड्डी नाई। वड दातार वड्डी जिस जाई। अगम अगोचर बेअंत अतोला। है नाही किछ आहाड़ा। कीमत कोई न जाने दूजा। आपे आप निरंजन पूजा। आप सुज्ञानी आप ध्यानी। आप सतवंता अत गाड़ा। कितड़िया दिन गुपत कहाया। कितड़िया दिन सुन समाया। कितड़िया दिन धुंधुकारा। आपे करता परगटड़ा। आपे शक्ति सबल कहाया। आपे सूरा अमर चलाया। आपे शिव वर्ताई वर्ताई अनयंतर। आपे शीतल ठार घड़ा। जिसै निवाजे गुरमुख साजे। नाम वसै तिस अनहद वाजे। तिस ही सुख तिस ही ठुकराई। तिसै न आवे जम नेड़ा। कीमत कागद कही न जाई। कहो नानक बेअंत गुसाई। आद मद अंत प्रभ सोई। हाथ तिसै के नैवेड़ा। तिसै शरीक नाही रे कोई। तिस ही बुत जवाब न होई। नानक का प्रभ आपे आपे। कर कर वेखै चोज खड़ा। तिसै शरीक नाही रे कोई।
किस ही बुत जवाब न होई। नानक का प्रभ आपे आपे कर कर वेख जोज खड़ा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दे 8 बंदा दे विचार आपां कल सरवण कीती सी। जो अंतले 8 बंद आप जी ने सरवण कीते हैं, इन्हां दी विचार भाई सरबजीत सिंह जी जलंधर वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। जगत गुरु कलगीधर पिता साहिबे कमाल बादशाह दरवेश मर्द अगमड़े सतगुरु प्रकाश गुरपुरब 25 दसंबर नूं है। वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी अते चमकौर दी गढ़ी दे शहीदां दा जोड़ मेला 22 दसंबर नूं है। छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह फतेहगढ़ साहब का शहीदी जोड़ मेला 27 तरीक नूं है। 22, 25, 27 ये तीनों ही दिन सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां दे पात्र बनो। अगले समय वास्ते आप जी गुरबाणी विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर वकीता। अंदुले त्रिभवन सुझिया गुर भेट पुनीता। महिमा साधु संग की सुनहो मेरे मीता। मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भये चीता। महिमा साधु संग की सुनहो मेरे मीता। मैल खोई कोट अग हरे निर्मल भये चीता। सहबे इकबात सहबे बरकत रोशन चिराग मुर्शदे कामल नूरे नजर हरद आलम शाह शाह शहनशाह वालिये दो जहान सरवरे कायनात मुजस्समाए आबे हयात सारी मनुखता दे सांझे रहबर
परम सन्मानयोग साहिब सच्चे पातशाह धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी और बाला प्रीतम 8वें गुरुदेव साहिब सतगुरु धन श्री गुरु हरकृष्ण पातशाह महाराज जी होना दी मुबारक चरण छो इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब दे पावन पवित्र दरबार दियां हाजरियां भर रहे और टीवी दे माध्यम राही जुड़े गुरु प्यारे गुरु सवारे सत संगी जनों, सतगुरां दी अपार बख्शिश मेरामत हुई है और उस मालिक ने अपने चरना कमलों में जुड़ मिल बैठ अपने दर दी वडियाई करन दा सुनन दा आपां सारियां नूं सुभागा समा बख्शिया है। आओ पावन अस्थान ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी चल रही लड़ीवार शब्द विचार दे अनुसार आपां जो पावन शब्द आप जी ने सिंह साहिब जी होना तो मूल पाठ रूप दे विच सरवण कीता है, उस दी विचार आपां करन दा यतन करना है। कायनात दा इस कुदरत दा इस ब्रह्मंड दा वो रचनहारा मालिक परमेश्वर जिहदे तो छुट कोई दूसरा नहीं है। सब नालों तो पहली बात यह है कि जगत दी बनावट और जगत दी समाप्ति जो भी कुदरत दे विच बनदा है, मिटदा है, उसरदा है, ढहिंदा है, आउंदा है, जांदा है। आपां चौपाई साहिब दी बाणी पढ़दे हां तां दसम पातशाह महाराज धन गुरु कलगीधर साहिब अपनी मुबारक रसना तो उत्थे बचन बख्शिश करदे ने। जब उदकरख करा करतारा प्रजा धरत तब दे अपारा। कहंदे जदों उस मालिक ने अपनी पसारे वाली ताकत दा शक्ति दा इस्तेमाल कीता ते सारे जगत दा पसारा जिहड़ा पसर गया।
और नाल ही अगली पंक्ति विच फिर कहंदे ने, जब आ करख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत दे धर सब हूं। और दोनों वेरी शब्द ध्यान करना। रोजाना आपां चौपाई साहिब दी बाणी अमृत वेले पढ़दे हां। वैसे भी गुरु के सिख जिहड़ा है वो, क्योंकि गुरु दा हुक्म है, जितना भी समा साडे कोले हो सके उठत बैठत सोवत ध्याईए, मार्ग चलत हरे हर गाइए। अपने उस समय नूं सफला करने वास्ते दोनों वेरी ध्यान करना। शब्द महाराज ने जब वरत्या, पहला भी वरत्या, पहला भी आख्या जब उद करख करा करतारा। दूसरी वेरी फिर कहंदे जब आ करख करत हो कब हूं। हुण जब दा भाव है कि महाराज सच्चे पातशाह ने किते नहीं आख्या बई इतने हजार साल पहला संसार बनया जां इतने हजार साल तो बाद मिट जाएगा। क्योंकि गुरु पातशाह महाराज ने पावन गुरबाणी दे अंदर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन बाणी जां आपां दसम पातशाह महाराज दे वचन पढ़दे हां, किते भी यह शब्द का इस्तेमाल नहीं किया भी जिथे आख्या होवे भी इस बात का असी दावा करते। हर थां दे उत्ते आख्या है निरंकार। आपां वचन पढ़ते हैं, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा बरन ना साको, तू ठाकुर ऊच, तेरी वडियाई तो कही नहीं जा सकती। आ हुणे आप जी आसा की वार सरवण करके हटे हो ते धन गुरु नानक साहब महाराज पहलियां 23 पौड़ियां दे अंदर वेखो, पहली पौड़ी की शुरुआत हुई, आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाम। 23 पौड़ियां दे अंदर उस मालक की वडियाई करके अखीर ते संपन्नता करके फिर कहंदे ने, वड्डे कीआं वडियाइयां किश कहना कह ना जाए। कहंदे ओदी वडियाई नहीं कही जा सकती, उसकी उपमा नहीं की जा सकती, उसकी शोभा नहीं की जा सकती। इसे करके दोनों वेरी शब्द धन गुरु कलगीधर साहिब महाराज ने जब वरत्या बई जदों भी। क्योंकि सुखमणी साहिब दे विच इहदा महाराज ने कितना सुंदर सानू जिहड़ा है उपदेश देंदियां समझाया कि पिता का जन्म के जानै, पूत सगल परोई अपने सूत। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे अंदर वेखो लिखतां बड़ियां होईयां, बड़े लोकां ने लिखिया, बहुत कुछ कीता, लेकिन गुरु की बाणी दे अंदर उस परमेश्वर दी वडियाई ते उस विच समा जाण दा, उहदे विच अभेद होण दा तां महाराज ने सानू रस्ता विखाया, पर ओहदा अंत पाउण दी गल ना किते कीती ते महाराज कहंदे ना पाया जा सकदा है। इसे करके ये जिहड़ा अज दा वचन है, पहली पंक्ति महाराज कहंदे आ, कौतक काल एहो हुक्म पठाया। पठाया दा अर्थ है भेजिया, ते कौतक दा अर्थ है खेल, तमाशा जिन्हों आपां कह दिन्ने आ, खेड कह दिन्ने हां। पुरातन शब्द एक सी ड्रामा जिहड़ा शब्द है आम करके जदों वरत्या जांदा बई ये एक बाजीगर दी खेड। आप जी जदों भाई साहब भाई गुरदास जी होणां दे वचन पढ़ोगे तो कहंदे ने, बाजीगर दी खेड ज्यों सब कूड़ तमाशा। कहंदे जिस तरह बाजीगर दी खेड है ना, कई कुछ बना के कई को जादू अपने दे नाल होर जादूगर जिहड़ा कैसा कुछ करदा है, लेकिन वो सारा कुछ जिहड़ा तेरियां अखां दा धोखा है, जिहड़ा असलीयत समझण वाला है वो उस बात नूं समझदा है बई इहदे विच सच दी कहानी नहीं है, ये केवल एक खेड है और जिस नूं वेखिया जा सकदा है और वेख के मन परचावा तां संसार दा जीव कर सकदा है। महाराज कहंदे इसे तरह कौतक काल, काल दा अर्थ है मौत। दो अर्थ आउंदे ने काल दे गुरबाणी दे अंदर। काल दा अर्थ समा भी है। तो समय दी कहानी जदों असी कहने आ, जिहड़ा समय विच पैदा होया एक दिन समय दे विच ही उन्हें मिट जाना है। समय दे अंदर जिहड़ी भी चीज बनी है उन्होंने एक दिन समय ने ही खा जाना है। जिस तरह साड़ी जन्म की तारीख है, डेट ऑफ बर्थ है, इसे तरह एक दिन साड़ी वो भी तारीख आनी है जिदन
एक्सपायर हो जाना है, मौत की डेट भी है वह भी लिखी जानी, वह भी आ जाना है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज कहते उस दाते ने ये जगत बना के एक खेड रचा दी और मौत का खेल जिहड़ा है इस जगत दे विच, संसार दे विच जो निता प्रति हो रहा है, कहते निता प्रति ये खेड उस मालक की बनाई हुई वरतदी है। मारू राग विच बचन है सतगुरां दे भी, आपां मारू राग विच ही शब्द है मालक दा। उत्थे सतगुरु कहंदे ने मौला खेल करे सब आपे। ये खेड करन वाला वो आप ही है, आप ही इस खेड नूं रचाउण वाला है, आप ही इहनूं खेडण वाला है। मौला खेल करे सब आपे, एक कड्डे एक लहर व्यापे। कहंदे एक नूं ओ इस भव सागर दे विचों पार उतारदा और एक जेड़े ने इहदे विच मोह माया दे विच होर विकारां दे विच होर थावां दे विच डुबदे ते जीवन दी बाजी हार जांदे। है खेड है, पर महाराज कहंदे इस खेड दे विच कोई जितदा है कोई हारदा है। आपां श्री राग विच एक शब्द पढ़दे हां, उत्थे भी साहब जी ने, क्योंकि इत्थे नाल अखीर ते जाके बचन आख्या है बई ये जगत एक अखाड़ा है ते इस अखाड़े दे विच असी तुसीं भावें दुनियावी तौर ते एक अखाड़ा आपां उस नूं कहने आ जिहड़ा जिथे दंगल हुंदा है, घोल हुंदा है, कुश्ती हुंदी है, एक अखाड़ा वो है जिथे कबड्डी वर्गी खेड खेडी जांदी। एक अखाड़ा उन्हां अखाड़ियां दे विच हो सकदा है साडे विचों जिंदगी दे विच कोई कदे ना उतरिया होवे, पर महाराज कहंदे जिंदगी भी एक अखाड़ा है, जीवन भी एक अखाड़ा है, लाइफ भी एक अखाड़ा है जिहदे विच असीं सारे ही उतरे होए और इत्थे निता प्रति खेड रहे हैं। और इस खेड दे विच महाराज कहंदे उस मालक दे दर ते जाके फैसला होएगा कि कौन जित के गया, कौन हार के गया है। और जित दे ओ ने जिन्हां नूं मालक ने थापड़ा दे दिता, जिन्हां नूं गुरु की असीस मिल गई और गुरु दी दसी होई जुगत नाल उन्हां जीवन दी खेड खेडी। आपां एक वचन पढ़दे हां, हौं गोसाई दा पहलवानड़ा। पहलवानड़ा, पहलवान दी शब्द थां ते पहलवानड़ा वरत्या जिहदा अर्थ है कमजोर जिहा, निमाणा जिहा। हौं गोसाई दा पहलवानड़ा, पर कहंदे घोल तां सवेर तो ही शुरू हो जाता है। कई तां जीवन ऐसे ने मालक दी मेहर, ओदी बख्शिश दा सदका अख भी खुल गई, लेकिन आलस ने पहले ही जेड़ा है अमृत वेले दे समय, जिंदगी दिन दी शुरुआत समय, उन्हां नूं पहले ही जेड़ा है समय दे विच इहो जिहा पटका मारिया। बस इहो ही आख्या नहीं 10 मिनट होर रुक जाइए, 20 मिनट होर रुक जाइए, दोबारा फिर रजाई दबी, दोबारा फिर मुंह ढकिया ते फिर सौ गए। ते बड़े बड़े भद्र पुरुष इहो जे भी ने, खिमा करना, रजाई दे विच बैठे ही 8-8 गिलास चाह पी जाते हैं लेकिन पैर नहीं थले लाउंदे, दिन लंघ जाता पूरे दा। इस तरह ही वो हुण समा जिहड़ा सी वक्त हराउंदा किवें, दलिद्र ने ढालिया आके आलस जिहड़ी है। और महाराज गुरबाणी विच तां ही कहिंदे आ, साहब कहंदे आ भी तू बुरे कम्मां वास्ते पता नहीं उद्यम तेरे विच कित्थों आउंदा है, लेकिन सब नालों वड्डा उद्यम करना अमृत वेले तो उद्यम दी गल कीती। गुरु रामदास जी दा वचन पढ़दे हो, गुर सतगुर का जो सिखा खाए सो भलके उठार नाम त्या। उद्यम करे भलके प्रभाती इशनान करे, अमृतसर कहंदे उद्यमी बंदे ने कर्म करना है। पर इहो जियां तुसीं बातां पढ़ोगे, इहो जे लोक मिलदे ने, वो आंदे जी गल असल विच इह आ भी रात नूं अलार्म ला के सोईए ना
ਤੇ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ 6-7 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਪਤਾ ਫੇਰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਲਾਰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਤੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਖੇਡ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਟਕਾ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਲੋਕ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਛਮਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਤਮ ਨੂੰ ਉਹ ਬਲਵੰਤਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਟਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੋਭ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ। ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਇਆ, ਕਰ ਜਾਸਣ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਗਏ ਇੱਥੋਂ? ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲੇ ਜੁਆਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਝਾੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜੁਆਰੀ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਣਨੀ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਰੁਕਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਵਰਤਣਾ, ਉਹ ਖੇਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਪਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੇਹ ਲਾ ਬੈਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਸਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਬੈਠੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਵ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਬਲਾ 6 ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 5 ਸੁਪੁੱਤਰ ਤੇ 1 ਧੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਸਾਂਢੂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਸਮਝਾਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਹ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਿਟਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਹੀਆਂ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਹਾਂ। ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ ਚੋਂ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਫੜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਰੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰੇ ਲੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਰੀਰਕ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਬੱਚੇ। ਆਪ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਹਟਣਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ, ਕਿਸੇ ਓਲੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਤੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਗਿੰਨਾ। ਇਹ ਖੇਡ ਜਦੋਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਟਾ ਫੇਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਲੱਭਣੀਆਂ ਆਖਣਾ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਲਾ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਖੇਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਜੋਧ ਰਾਏ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਧ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਜ ਬਹਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੈਂ 2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੰਡ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਗਰਮੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅੱਗ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਦ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਅੱਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਬਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗ ਨਾ ਮਿਲੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰਿਆ, ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਬਈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਲ ਗਰਮੈਸ਼ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਮਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਿਭਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਅੱਗ ਵਿੱਚ। ਆਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨੇ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਸੁਣਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਲਕ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 2 ਘੁੱਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿੰਦ ਬਚ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਹੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ? ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੀਲੇ ਰਿਜ਼ਕ ਬਹਾਨੇ ਮੌਤ। ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਖੇਡ ਰਚਾਈ, ਉਹਨੇ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਹਰ ਹਟ ਕੀ ਮਾਲਾ ਟਿੰਡ ਲਗਤ ਹੈ। ਹਰ ਹਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਟ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਮਾਲ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਿੰਡਾਂ। ਜੈਸੇ ਹਰ ਹਟ ਕੀ ਮਾਲਾ ਟਿੰਡ ਲਗਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਟਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟਦੇ ਆਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਜਿੱਦਣ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਡ। ਔਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੇਲ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਗਤ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਆਖਿਆ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਜੰਗਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ ਆਖਦਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਫਤ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਵਲ ਆਖੀਏ ਸਿਫਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੀ, ਅਵਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਵਲ ਆਖੀਏ ਸਿਫਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾਵੰਦਾ ਈ, ਜਿਨੇ ਖੇਡ ਰਚਾਇਆ। ਖੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਤਕ ਕਾਲੇ ਹੁਕਮ ਪਠਾਇਆ, ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਲ ਆਖੀਏ ਸਿਫਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾਵੰਦਾ ਈ, 14 ਤਬਕਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਨਿਗਾਰ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀਰ 7 ਪਤਾਲ ਤੇ 7 ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ 14 ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਦੀ ਹੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹਿ ਤੇਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਵਲ ਆਖੀਏ ਸਿਫਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾਵੰਦਾ ਈ, 14 ਤਬਕਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਨਿਗਾਰ ਕਰਕੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਗ ਲਗਾਵੰਦਾ ਈ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਲੇਟ ਲੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਛਾਵੰਦਾ ਈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਪੜਪੋਤਰੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਾਦਾ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤਰ ਝੜਦੇ ਨੇ, ਪੱਤ ਝੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਲੇਟ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਛਾਵੰਦਾ ਈ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਾ ਡਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੰਦਾ ਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਦਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਕੂਮਤ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਕਤ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, 4 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤੀ ਕੁਲ ਮੇਰੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਦਾਨੰ ਪਰਾ ਪੂਰਬੇਣ ਪੁਚੰਤੇ ਮਹੀਪਤੇ, ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧਿੰ ਮਾਰਤ ਲੋਕੈ ਨਾਨਕ ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੁੱਖ ਭੋਗਤੇ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਾ ਕਹੋ ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲਜ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ।
एक सज्जन ने बोल लिखे ने, अज किसे भी जेड़ा है वो वजारत किसे दी भी होवे, कल किसे दी होवे, अज किसे दी होवे, जदों भी किते आ पिछे आपां शहीदी दिहाड़ा मना के हटे धन गुरु तेग बहादुर साहब दा, सीसगंज साहब तो लाल किले दा कितना कुछ सफर है। लाल किले ते खलो के चाहे 26 जनवरी है चाहे 15 अगस्त है, किदन भी कोई जेड़ा है मुल्क दे विच कोई सरबराह है, कोई प्रधानमंत्री बनया, वो खलो के अपने वालों स्पीच देंदा, देशवासियों नूं संबोधन करदा और ये गल कहंदा है बई इत्थे इन्ने धर्मां दे लोग रहिंदे ने। एक इस तरह दा है जिथे फुलवाड़ी विच रंग बिरंगे फुल खिले ने, किन्ने धर्मां दे लोग रहिंदे ने, पर चेता रखियो ये सब कुछ कहण तो पहलां वो भुल जांदे ने सीसगंज साहब वाले बापू नूं, जिस दा सदका है ये सब कुछ, जिस दी शहादत उन्हें सज्जन ने लिखा, जे किते उस मालक धन गुरु तेग बहादुर साहब शहादत ना देंदे तां इस जगत दी तस्वीर कैसी होनी सी। कोई लाल किले ते खलो के तिरंगा लहरा सकदा, कोई ये गल कह सकदा बई इत्थे इन्ने धर्मां दे लोग रहिंदे, इक्को ही कहानी हुंदी, लेकिन भुल गए। उन्हें सज्जन ने 4 पंक्तियां लिखियां ने, ध्यान नाल सुनना। वो कहंदा है धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह दी शहादत ना हुंदी तां चेता रखियो इस देश दी कहानी किहो जी हुंदी, बुल्ले शाह दी कलम दे विचों ऐसा कुछ इजहार ना हुंदा, अखियां जो कुछ देख रहीआं ने ऐसा कुछ पासार ना हुंदा, मंदिरां विच ना टल खड़कदे, कहंदे पूजा लई कोई तैयार ना हुंदा, ना हुंदे इत्थे जगराते, देवी दा दरबार ना हुंदा, ना कोई राम उपासक हुंदा, जपदा कोई मुरार ना हुंदा, सुन्नत सब ने कीती हुंदी, जंजुआं दा मल्हार ना हुंदा, जे गुरु तेग बहादुर अवतार ना हुंदा, हिंद दा बेड़ा पार ना हुंदा। डुब जाना सी ये देश। बाबे मक्खन शाह दा नहीं बेड़ा जेड़ा बन्ने लाया, इस देश दा भी एक दिन बेड़ा जेड़ा गर्क हो चलिया, डुब चलिया सी। ये जे सब कुछ कायम है, जे तिलक और जंजू कायम है, एक रहमते कादर का सदका, जे पत और पर्दे कायम है, एक धर्म की चादर का सदका, कोई माने या ना माने, जे दिल्ली अब तक बोल रही, कहंदे जाए मंदिरों में झंडे झूल रहे, एक गुरु तेग बहादुर का सदका। एक केवल धन गुरु तेग बहादुर साहब दा अखीर ते उन्हें 2 बोल जेड़े कहना, वो कहंदा परवाने मौत तो नहीं डरदे, परवाने मौत तो नहीं डरदे, क्षमा ते सड़नों नहीं हटदे, कहंदे नहीं डरदे, पर लख लानत है उस वतन दे जेड़े वतन दे लोग गुरु तेग बहादुर साहब दा सत्कार नहीं करते, क्योंकि देश ये सब कुछ है ही उस मालक दा सदका है। अज ह्यूमन राइट्स की गल की जाती है, मनुखी अधिकारां की गल की जाती है, पर उहदे अखवाउण वाले उन्हां दियां कीतियां कुर्बानियां उस भावें लखां को यत्न करे, गुरु तेग बहादुर साहब दा कर्ज देश कदे भी नहीं उतार सकता। उस मालक दा सदका है, उस साहब दा सदका है जिस दाते ने खेड रचा के इहो जिहियां खेडां, लेकिन लोड़ है उन्हां लोकां नूं समझण दी। ये हुकूमतां सदा नहीं रहिंदियां, ये कुछ सदा नहीं रहिंदा, तां ही उन्हें आख्या कहंदे शाह मुहम्मदा उस तो सदा डरिए जेड़ा राजियां तो भीख मंगावंदा है, कहंदे ओहदे तो डरना चाहिदा है। उन्हें खेड रचाया है, अज कोई है कल कोई है, कहंदे दी खेड वापरदी है। जी जंत उपाए समाया, कहंदे जी जंत उपाए दा अर्थ है पैदा कीते, ते समाया दा अर्थ है खत्म करदा है। ओहदे बनाई होई खेड विच जीव बनदे ने, जैसे हर हट की माला टिंड लगत है, एक सखणी होर फेर भरियत है, तैसो ये खेल खसम का जौस की वड्याई। कहंदे इस तरह ही ओहदा खेड है, वेखै विगसै सब रंग माणे, रचन कीता एक आखाड़ा। कहंदे वो वेखदा है, अपनी बनाई खेड नूं वेख रहा है और वेख के प्रसन्न हो रहा है। इहदे विच ही वो पासे नहीं है किते, खेड बनाई है और बना के दे विच बैठ गया। इस अखाड़े नूं, इस बनाए अपने जगत नूं वो मालक वो साहब आप वेखण वाला है, वो दाता आप वेखण वाला है। अगला बचन कहंदे वड्डा साहिब, कैसा है वो मालक? वड्डा साहिब वड्डी नाई, नाई दा अर्थ है वड्याई, शोभा, महिमा। वो आप वड्डा है, ओदी वड्याई भी वड्डी है। कई बारी बंदा
ਆਪ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਵਡਿਆਈ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵਡੱਪਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਤਖੱਲਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡ ਦਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਜਿਸ ਜਾਈ, ਔਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਘਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਬੇਅੰਤ ਅਤੋਲਾ ਹੈ, ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਆਹਾੜਾ। ਆਹਾੜ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਅਤ ਵੱਡਾ, ਅਤੁੱਲ ਨਾ ਤੁਲਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਗਿਣ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਗਿਣ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੂੰ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਿਣ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਨਾ ਕਮਲਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਲਿਸਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਣੇਗਾ ਕਦੀ? ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਅਗਣਤ ਹੈ, ਅਤੋਲ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਪਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗੰਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਮਤਾ, ਗਮ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਦੋ ਅਰਥਾਂ ਚ ਆਉਣਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਗਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਗਮਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਗੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਗਮ ਬੋਲੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗਮ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗਮ ਹੈ ਜਿਸ ਗਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗਮ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਮਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੋ ਅਗੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੋਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਛ ਆਹਾੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਦੂਜਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਪੂਜਾ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਬਤ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈ ਤੈਸਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਦਿਆਂ, ਤੇਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਸੋ ਗਿਆਨੀ, ਆਪ ਧਿਆਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ, ਨੈ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਵਖਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਸੋ ਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਆਪ ਧਿਆਨੀ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਵਾਲਾ। ਨਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਆ।
किते बैठ के वो जदों जपदा है अपने आप नूं, कहंदे आप ही विच बैठा जपण वाला है, आप ही बह के सुनने वाला है, कोई दूजा नहीं है। आप सतवंता अत गाढ़ा, सतवंता दा अर्थ है आचरण वाला। कहंदे अत दे उच्चे आचरण वाला वो मालक अकाल पुरख वाहिगुरु गाढ़ा। कहंदे केतड़ियां दिन गुप्त कहाया, केतड़ियां दिन सुन समाया। और ओदी रचना दी बात आ गई, किन्ना चिर उन्हें अपने आप नूं गुप्त रूप दे विच और किन्ना चिर सुन रूप दे विच, जिहड़ा आपां गुरु नानक साहिब दा शब्द पढ़दे हां ना, अरबद नरबद धुंदू कारा धरन ना गगना हुक्मा पारा, ना दिन रैन ना चंद ना सूरज सुन समाद लगाएंदा। वो मालक अकाल पुरख वाहिगुरु जदों ये रचना नहीं सी, संसार दे जीवां ने बहुत आख्या इन्ना चिर रचना नहीं सी, इन्ने चिर तो बनी आ कुछ है, पर महाराज कहंदे उस मालक दा कोई अंत नहीं है, कोई अखीर नहीं है। जेड़ी खेड़ जेड़ी रचना उस साहब ने बनाई, केतड़ियां दिन गुप्त कहाया, केतड़ियां दिन सुन समाया। केतड़ियां, केतड़े शब्द वरत्या, जिवें आपां चौपाई साहब दा वचन साझा कीता ना जब, कहंदे इत्थे भी किन्ना चिर, लेकिन किन्ना देर है इहनूं कोई दावे नाल नहीं कह सकदा बई इतनी देर है। कहंदे केतड़ियां दिन धुंदू कारा आपे करता प्रगटड़ा। फिर आपे ही उसने वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर ने अपने आप नूं प्रगट कीता। हुण महाराज अगला जिहड़ा वचन कहंदे ने, आपे शक्ति सबल कहाया, आपे ही बल सहित, आपे सूरा अमर चलाया, ते आप ही वो सूरमा अमर दा अर्थ है हुक्म, आपे शिव वरताइन अंतर, आपे शीतल ठार गड़ा। आपे ही वो मालक सुख शांति वरताउण वाला, क्योंकि ओहदे वर्गा ठंडा कोई नहीं। उस मालक वर्गा तां ही तां साडे इतने उगणा नूं वेख के भी वो मालक दरकिनार कर देंदा, फिर भी रोजी देंदा है। जिसै नवाजे गुरमुख साजे, नाम वसै तिस अनहद वाजे। जिन्हों नवाजदा गुरु दे राहीं जिहदे उत्ते किरपा कर दिंदा है, फिर उन्हों एक रस नाम दी दात, उस अकाल पुरख वाहिगुरु नाल जुड़न दी दात, वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दी इबादत विच इकमिक होण दी दात। फिर वो उचेच नहीं करना पैंदा, सुरत विच वसदा ध्यान करना। इत्थों उठ के जिन्हां दा घर, जदों असीं अपने घर नूं जाने ना, ते सानूं घर दा पता जिहड़ा वार वार पुछना नहीं पैंदा, क्योंकि वो सुरत विच वस चुकी है चीज। बच्चे धीआं पुत्तर भैण भरा, किसी बंदे ने कीता भी दिन दे विच रोज 10 मिनट 15 मिनट बैठ के चौंकड़ा मार के अपनी भैन नूं चेते करदा, मेरी भैन है, भरा है, मासड़ है, फुफड़ है, नहीं करना पैंदा। क्यों? क्योंकि सब कुछ साडी सुरत दे विच है, अपने आप ही चेते रहिंदे ने। महाराज कहंदे वो मालक भी जिदण तेरी सुरत विच वसेगा, फिर वो चेच नहीं, फिर वो अपने आप चेते आउंदा, फिर उन्होंने याद करना नहीं पैंदा, आउंदा है। महाराज कहंदे ने ओ अकाल पुरख वाहिगुरू तिस ही सुख तिस ही ठकुराई, तिसै न आवे जम नेड़ा। फिर उन्हों जिहदे अंदर रहमत वरस गई, कहंदे ओहदे जीवन विच सारे ही सुख, ਉਹਨੂੰ सब ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠकुराई ਦਾ अर्थ है इज्जत मिलती है, उच्चता मिलती है, पत मिलती है। तिसै ना आवे जम नेड़ा, ते कहंदे जम नेड़े नहीं आ सकदा, वो नेड़े नहीं आ सकदा। उन्हां तां मालक दे प्यारियां दा कहा होया। एक भाई जल्लन जी होए ने, गुरु के सिख, गुरु के प्यारे, बड़ी गरीबी जीवन विच, ते मजदूरी करदे सन। मजदूरी करते तो जदों काम करना शामां नूं मुंशी ने देने ना पैसे, काली हुंदी ना घर जाण दी भी छेती जाइए छेती जाइए। वो जदों किसी ने आखना मैनू पहलां लै लैंदे, मैनू पहलां लै लैंदे, सबर, उन्हें आखना तुसीं सारे पहलां लै लो, मगर हो के बह जाना। उन्हें फिर आवाज मारनी भी भाई जल्लन जी आ जाओ लै लो। वो इस तरह ही चलदा। एक दिन की होया बई वो मुंशी चढ़ाई कर गया, मजदूरी देण वास्ते ने, ते सारिਆਂ दस्सिया भाई जल्लन जी उन्हां नूं कहंदे आ बई वो अकाल चलाना कर गया, ते रब दे प्यारिਆਂ दा जीवन है जम नहीं आवे नेरा। कहंदे उस मालक दे जदों दी रूह नूं लैके जा रहे ना, ते उस मालक दे प्यारे ने कोई शब्द कहा, कहंदे धर्मराज नूं आखियो बई इहदा लेखा जोखा थोड़ा जिहा ध्यान नाल करे, क्योंकि सानू जी करके बुलाउंदा रहा, ये सानू जी करके बुलाउंदा रहा, इहदा लेखा जोखा करन लग्गिया ध्यान कर लवे। ये सानू बड़े सत्कार नाल जी करके बुलाउंदा रहा। और गुरबाणी च बचन आया, महाराज कहंदे है
ਤੂੰ ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਯਾਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗੱਤ ਪਾਏ। ਪਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਤਿਸ ਹੀ ਸੁਖ ਤਿਸ ਹੀ ਠਕੁਰਾਈ, ਤਿਸਾ ਨ ਆਵੇ ਜਮ ਨੇੜਾ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੀਮਤ ਕਾਗਦ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਬੇਅੰਤ ਗੁਸਾਈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਗੁਸਾਈ ਮਾਲਕ। ਆਦ ਮਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ, ਹਾਥ ਤਿਸੈ ਕੈ ਨੇਬੇੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਦ ਮਦ ਔਰ ਅੰਤ, ਹਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਆਦ ਵੀ ਸੀ, ਮਦ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਆਦ ਪੂਰਨ, ਮਦ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ। ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਸੈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾਹੀ ਰੇ ਕੋਈ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਣਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਿਰਸ਼ਾਕੰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਅਮਿਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋ ਨਾਹੀ ਜਿਸਨੂੰ ਲਵੇ ਲਾਏ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਨਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾ ਕਿਰਤਮ, ਮਾਨੋ ਆਦ ਅਜੋਨ ਅਜੈ ਅਬਨਾਸ਼ੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਨੋ ਮੰਨੋ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਿਸੈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾਹੀ ਰੇ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਹੀ ਬੁੱਤੈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਬੁੱਤੈ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਯਾਰਾ ਮੇਰਾ ਬੁੱਤਾ ਹੀ ਸਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਬੁੱਤਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਬੁੱਤੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੁੱਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਚੋਜ ਖੜਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ, ਜਾਈ ਪੇ ਰੱਖੇ ਆਪ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੈ, ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ, ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਨੈ, ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਸੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਕਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੱਤ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀਓ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।